نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرتين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ عظم تو لائے کہ اب تک اللہ سونے کی بے حد ہم دوسنا اللہ کے پیارے حبیب کے بے شمار درود و سلام کے بعد قابل صدر سلام موضوع سامین آج دے درس تصفر دے اندر اللہ سن کا دیدار کرن کا طریقہ دساں گے قرآن کریم دی سورہ قاف دی 110ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے میرے سونے رب نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا کہ جو شخص اپنے سونے رب دا دیدار کرنا چاہندا ہے تو انہوں چاہیے کہ وہ صالح عمل کرے قرآن حکیم دے اندر اللہ رب العزت نے دسیا ہے کہ میں انسانوں نے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہر کائنات دیاں ساری نعمتاں انسانوں واسطے پیدا کیتی ہیں اور وہ طریقہ بھی سن رب نے قرآن کو دس دیتا ہے کہ اگر تم میرا دیدار کرنا چاہیں گے تو میرے اوپر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوپر دلوں ایمان لے آؤ اور پھر ایمان بھی حاصل کرو والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ سبحانہ فرمانا مسلمان ہے ہی انہیں رب سننا جنوں میں شکر دے پھر سنے رب نے قرآن پاک کی دسیا سارا طریقہ کار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ سچے دلوں ایمان لے اور سچے توبہ نصوح کرو اور اپنے سچے صحیح البدہ زندہ دل مردہ بخش متری سرفروش بت شکر اخلاص رضا صبر شکر توکل اثار بے پیکر خدمت خلق آتی اللہ آتی رسول دے پیکر اللہ رسول دی محبت فنا بدزاں رخصاں طویلہ شیطانی رسم و رواجاں شیطانی نظامات دشمن صحیح البدہ متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا پیکر مرشد جڑا اپنے سچے مرشد کرو توحیدی کنیکشن حاصل کرو تاکہ شیطانی نیٹ ورک نہ رابطہ ٹوٹ جائے کیونکہ جب تک انسان اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل دے اندر الفاللہ چمبے دی بوٹی دا نوری جاگ نہیں لے آندا اور اسم نوری اپنے اندر فٹ نہیں کراؤندا انسان دا تعلق رحمانی محمدی نوری قرآنی توحیدی نیٹ ورک نہ نہیں ہوندا تو جیویں بھی مرشد کو انسان نعمت حاصل کر رہا اس نے اپنے قرآن تو دسیا وقت اہل وسیلہ تو جیویں انسان اپنے پیر مرشد کو جڑے نگرانی انہوں کو اپنے اندر رکا کرواؤں پھر انہوں کو نکاسی فائدہ لمبا رہتا قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرتا جنہوں اہل سنت نہ رہتا اپنے پیر و پیشوا کے جڑے نگرانی مسلم ریاست مجاہدات مراقبات اس میں آگے قرب و بلاد کرتا تو جب انسانی جسم ٹائم پیشکش سے سکر بازی حال و مستقبل کا قیدی ہے لیکن اندر بھی نوری نقائف جڑے ہیں قلب روح سر خفی اخفا وغیرہ ایک غیر مرئی لطیف نوری وجود جس سے جڑے انسان کے اندر ہے انہاں گلاں تو آزاد ہے ٹائم سپیس کسے سکل ماضی حال مستقبل تو آزاد ہے انسان اپنے ارادے کی قوت نہ پر کے چپڑ کے پہلا جتنے مرضی اپنے روح میں لے جا آ سکتا ہے اللہ کے فضل و توفیق نہ جی انسان ریاضت مجاہدہ کر دے انسان کی روح جڑی ہے تو باطن سارے پرواز کر دیں اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی ہے وہ کافر و منافق بھی ریاض کو مجاہدہ کر دیا لیکن انہوں کی روح اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی نہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम जहाज का शरफ हासिल कर सकती। हाँ, आलम नासूद भी अंदर लतीफा नफ्स का सारा परवाज कर सकता, अंदर का खन्नास सीने का शैतान। आलम नासूद इस वास्ते ऐसे काफिर मुनाफिक जुड़े ऐसे इन तस्वीर करके ऐसे तमाशे करके लोगों दिखा के अपने पीछे लाते। इस वास्ते कोई शख्स हवा से उड़ता फिरता, पानी से भी चलता, अजीब गरीब तमाशे करके दिखाता। जब तक कुरान सुन्नत का पाबंद नहीं, सही अकीदा नहीं, अहले सुन्नत व जमात के नाल वाबस्ता नहीं, तो कदे भी काबिल एतबार नहीं, ना वो वली हो सकता। ये सब इस्तराजी कैफियत ने करामात सच्चे अल्लाह वाले में मिलती हैं, जिन्हें माउनत है मौजूदा लोगों को हासिल होती है। बात से मालूम कर रहा है कि सुनी रब ने फरमाया कि जिहड़ा भी शख्स मेरा दीदार करना चाहता है तरीका मैं दस सकता, क्योंकि फिर पेशवा ही इंसान ने कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक के फजल और तौफीक के नाल रूह नूं मोमन दी रूह नूं हजूरी खुदा पहुंचा सकते। फिर अल्लाह पाक जिन्हें देखने के वाकई ये मुखलस सच्चे दिलों किश्तियां फूके नाकाबिले बाप से रब ना मेरी तरफ आया और मेरा सच्चा दीदार का ताल्लुक है। तो अल्लाह पाक फिर अपने दीदार देने में तो दौलत कुबरा अता फरमान दिया। दिल दे आईने दिल दी आंखां ना इंसान में दीदार होंदा, जैसा कि हदीस पाक से कल्बुल मोमिन मेरा तो रहमान कि मोमन का दिल जो रहमान दा अल्लाह रहमान दा आईना बतौले शायर कि सफा का दिल के आईने को सकंदर हो जमाने का। दिल की में आईने में जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया, ना मस्जिद विच ना मंदिर विच लब रब नूं अपने अंदर विच। हज़रत अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह फरमाते कौन दी फिरा मैं जंगल बेले रंजनी यार बुकड़ विच खेले ते कलम लाहौर दौला मतबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिरम मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में, मुकाम उसका दिल की खलबतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। दीद का शौक तो आंखों को बंद करे देख रहा यही कि ना देखा करे कोई दिल दीना बेकार खुदा से तलब आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अपने मन में डूब कर पा जाओ सलाम जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो यार सिरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा का तेरी खाद गांव से दूर नहीं। तो कुरान पाक में सुने रब ने दस्या मैं तो इशारा रब को नेड़े मैं थोड़े नफ्सां विच तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करदे। वाह मां को मैं थोड़े नाल फसमा वजहुल्लाह तो जिद्द भी रोक करो उधर अल्लाह का रोक अल्लाह पाक हर जगह हाजिर मौजूद है ज़ाहिर बातों के अंदर बगैर किसी मोहताजी का। तो घबरा 72 जहनमी फिरके फिरकियां मुल्ला दे जेड़े हैं नहीं 2 नंबर गैर शराबात दे नाम लिहाज मुद्दा दल बाकीदा इस्लामी रूहानी स्कॉलर है। ये अक्सर इन्हें जो इन्हें गल्लां दा इनकार कर देना कि अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक से दस्या कि मैंने पहला ही इंसान ने अपने दीदार वास्ते किया। तो कुरान पाक में सुने रब ने फरमाया सूरह यूनुस की 7वीं 8वीं आयत के अंदर कि जे लोग इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व राज़ू बिल हयातिद दुनिया वतमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून उलाइका मावाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून। कि कोई शक नहीं जेडे लोग दीदार इलाही दी ख्वाहिश नहीं करते और दुनिया की जिंदगी को पसंद करके इतने मुतमईन हो बैठे ने और अल्लाह की आयतों को गाफिल है, तो उन्होंने इन्हों कमाई समेत ही अल्लाह पाक फरमाना मैं जहन्नम सिड़ देंगा। इसलिए कि इन्हें लोगों ने दुनिया में सब कुछ समझ लिया और अल्लाह सुन के दीदार भी लोग ख्वाहिश ही नहीं करते। सूरह काफ की 105वीं आयत पास में रब ने फरमाया उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम
ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا کہ انہاں لوکاں نے کہ جنہاں لوکاں نے اپنے رب دیاں آیتاں دا اور اللہ دے دیدار دا انکار کیتا انہاں دے سارے اعمال ضائع ہو گئے جنہیں بھی انہاں نے نیک اعمال کیتے تے انہاں واسطے قیامت دے دن اللہ کہندا میں میدان قائم نہیں کرنے یعنی بغیر حساب تو یہ جہنم زڑ دینا تو سورہ انعام دی 31ویں آیت میں رب نے فرمایا کہ قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ کہ بے شک یہ لوگ خسارے جنہاں نے میرے دیدار دا انکار کیتا تے کافر و منافقاں دے بارے میں رب نے قرآن سورہ سجدہ دی 54ویں آیت پاک دسیا الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم خوب یاد رکھو کہ اے لوگ اپنے رب دے دیدار چ شک چ پائے ہوئے ہیں تو مزید سنے رب نے فرمایا کہ جنہوں دنیا جگہ دیدار نہیں ہوندا دل دے آئیں دل دیاں اکھاں نال کیونکہ دل جڑا حدیث پاک ہے قلب مومن عرش اللہ تعالیٰ تو مومن کا دل جو ہے اللہ کا عرش ہے اللہ پاک ایسے دل دی آئیں نہیں جلوا رہی فرمان دے رہے ہیں تو پھر رب نے فرمایا کہ جنہیں دنیا دیدار نہیں کی تو آخرت میں بھی دیدار نہیں کر رہی اتنے دل دی آئیں نہیں دل دیاں اکھاں نال دیدار ہوندا آخر کھلیاں اکھاں نال دیدار الہی نصیب ہوئے گا سورہ بنی اسرائیل دی 72ویں آیت میں رب نے فرمایا ومن کان فی ھذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى پھر دنیا چلنے ہیں وہ آخرت وچ بھی انہیں ہون گے جنہوں دیدار الہی کی نعمت اتنے نصیب نہیں ہے انہوں نے آخرت بھی نہیں ہو رہی تو سارا پروگرام تو اللہ رب العزت تو پیدا ہی انسان نے اپنے دیدار واسطے کیتا جیسا کہ حدیث قدسی ہے كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ میں ایک چھپیا خزانہ سی كنت كنزا مخفيا فاحببت بس میں پیار ہویا یعنی جدو اللہ رب العزت نے اپنی صفات شانہ نو مراجعہ فرمایا تو اللہ پاک اپنے بھی عاشق ہو گیا سب تو پہلے عاشق بھی اللہ سب تو پہلے معشوق بھی اللہ پھر سن رب نے فرمایا ان عرفا پھر میں چاہے میں پہچانا جاؤں تو پہچانا جان واسطے دوسرا چاہیے ان عرفا فخلقت الخلق پس میں اس مخلوق کو پیدا کیا جو کچھ بھی ظاہر و باطن کی موجود ہے کہ پہچان اللہ کی دو طرح کی ہے ایک ہے علمی استدلالی پہچان ہے جڑی قرآن و سنت فقہ تصوف دی ذری علم کے ذریعے حاصل ہوندی ہے نہ آرزو کرتے ہیں نہ تمنا کرتے ہیں بلکہ شک چ پے رہندے ہیں بلکہ انکار کر دیں حالانکہ رب نے قرآن جیسے سورہ ذاریات کی 56ویں آیت پاک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جنوں انسانوں کا تو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں لیعبدون کا معنی ہے لیعرفون یعنی اپنی پہچان واسطے اپنے عرفان واسطے یعنی اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا حضرت واسے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے سونے رب کو پہچاندا ہی نہیں اللہ کی عبادت کیویں کر سکدا تفسیر ضیاء القرآن کے اندر حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس دنیا کی بیداری کی حالت اللہ کا دیدار جڑا ہے ممکن ہے یہ کسی کا بھی اختلاف نہیں لیکن جڑے گندے لوگ ہیں جڑے اس نعمت تو محروم ہیں وہ انکار کرتے ہیں بلکہ رب سونے ورشاں تک ہی محدود کر دے جنا اللہ پاک تو صرف ورشاں دے دی رات نو کرسی تے بہندا تے کرسی چی کردی استغفر اللہ تے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال یہ گل سن کے سڑ گیا علامہ اقبال فرماندے بٹھا کے عرش پہ رکھا تو نے آواز خدا کو کیا جو بندوں سے اعتراض کرے اللہ سن کے کہنا میں کوئی شہادت کے بھی نیڑے ہیں مشکات شریف کے اندر حدیث پاک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں نزدیک آؤ وقت جب تسی اپنے سونے رب نو اپنی اکھاں نال دیکھ لاؤ گے
फतेह रुबानी के अंदर लिखा कि हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा कराम फरमाते कि असीं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत च हाज़िर सके ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वें चंद चढ़िया सी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वें चंद नूं देख के फरमाया जिस तरह तुसीं 14वें चंद नूं देख रहे हो इसी तरह तुसीं अपने रब सोहणे नूं देखोगे और अल्लाह सोहणे नूं देखण दे विच तुसीं कोई अज़ियत और तकलीफ महसूस नहीं करोगे। सबब इसराफ के अंदर हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि मेरे दिल ने अपने रब नूं रब दे नूर दे नाल देखिया और अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा करमुल वजल करीम फरमाते कि मैं अपने रब की उस वक्त तक इबादत नहीं करता जब तक मैं उसदा दीदार ना कर ला। हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं सोने रब दा 100 बारी दीदार किया ख्वाब दे अंदर। हज़रत इमाम हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं ख्वाब च अल्लाह दा दीदार किया तो सोने मैनू अपनी हज़ूरी च हाज़िर शरफ बख्शिया तो मैं उसने रब नूं पुछया कि अल्लाह सोना तेरी बारगाह तक रसाई किवें हो सकती है तो रब ने फरमाया कुरान दे जरिए। सुल्तान लाशिकीन अली बाई बसामी रहमतुल्लाह फरमाते सुने रब ने मेरी रूह में अपनी बारगाह च अपनी हज़ूरी च हाज़िर शरफ बख्शिया तो मैं अल्लाह सोने का दीदार किया तो मैं रब सोने ने पूछा कि अल्लाह सोने तेरी बारगाह तक रसाई किवें हो सकती है। आपने कहा नफ्स नूं छड़ चले आ तेरे मेरे दरमियान तमाम मासूम अल्लाह मेरे सब तो बड़ा हजाब तेरा अपना नफ्स मारा है। नफ्स मारा इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है जिहड़ा इंसान नूं गुमराह करदा है इंसान दुनिया ताले बना के दो जहान बर्बाद कर देंगे। फतेह रुबानी लिखा कि हज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं कि हम सवाल ही पैदा होंगे कि अल्लाह पाक का जिस्म और मकान तो पाक है तो ऐसी मकान ला मकान से दूर नहीं वो जलवा का तेरी खाद वहां से दूर नहीं। तो पाक फरमाने ने कि अल्लाह पाक के जिस्म और मकान तो पाक देखना किवें मुमकिन है। तो हुजूर वैसे पाक ने फरमाया कि साहबे यकीनन मार्फत मुसलमान वास्ते दो ज़ारी अखां ने दो बातनी अखां ने। वैसे ज़ारी अखां ने ज़मीन च वसन वाली मखलूक नूं देखदा बातनी अखां नाल आसमान च वसन वाली मखलूक नूं देखदा। देखो दिल तो पर्दे उठा दिते जाते हैं तो अपने दिल की आईने जी अपने उसने रब का दीदार करता बंदा। और दीदार होगा फिर पाक फरमाते अल्लाह सोना जब दिल तो पर्दे उठाए जाते अल्लाह की जात नूं बिला शुबा बिला कैफ देखदा तो बस वो मुकर्रब और महबूब अल्लाह का बन जाता है। जी कुरान पाक दस्या फिर अल्लाह पाक उसे आशिक हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर रूह रखी इस वास्ते वाला फख्त फीह मिन रूही सूरह हुजर दी 29 आयत पाक में दस्या कि मैं मेरे अंदर अपनी रूह फूकी तो रूह जिस्म जो निकल अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर दी अल्लाह का कुर्ब और दीदार हासिल कर दिया। और रूह इंसान के अंदर बेचैन रही है अल्लाह का दीदार करने वास्ते। लेकिन ਜਿਹੜੇ लोग दुनिया कुत्ती चुड़ते रहते उन्होंने जो जुल्मत इन्नी ज्यादा हो जाती है और तलब वो अंदर दब जाती है। इस वास्ते दिल दियां अखां रोशन करना जरूरी है। अल्लाह का डर दिल दी अखां ना होंदा जब रब ने कुरान च सूरह हज दी 46वीं आयत पाक फरमाया फ़इन्ना ला ताअमल अबसार वलाकिन ताअमल कुलूब अल्लती फ़ी सदूर कि पैसे यारी अखां नहीं होंदियां बल्कि दिल अन्ने होंदे हैं जो सीने विच ने जिहदी वजह नाल इंसान इस नेमत तो महरूम रहिंदा। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर अपनी अमानत नूर इश्क इलाही रखिया होया जिहदे बारे सोने रब ने कुरान करीम सूरह अहज़ाब दस्सिया 72वीं आयत पाक कि असीं अमानत जिहड़ी आसमानां और ज़मीनां दे पेश कीती सारियां ने
ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਹ ਨੂਰ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ में कानून इश्क है। तो नूर इश्क इलाही ही है जो इंसान को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा के दीदार इलाही नहीं मिल जाता, जैसे कि कलंदर लाहौर डाउट है इलामा इकबाल फरमान दिया, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस जमीन और आसमान को बेकरार समझा था। मैं कलंदर लाहौर डाउट इलामा इकबाल फरमान दिया कि नूरे के इश्क इलाही की कुव्वत ने मेरे नूर ज़ुल्म के 70,000 पर्दों का गुजार के जिला हदीस शहीद इकबाल जिक्र है हदीस इकबाल तो मैंने अल्लाह की हजूरी की पहुंचात का हे यरूर ईमान अशद हुब्बन लिल्लाह। कुरान करीम से लगा रहा है कि मैं पाक सुन रब ने फरमाया कि वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं थोड़े नफ्सां दे विच तुसीं क्यों गौर नाल नहीं देखदे। सुरकाफ दी 16वीं आयत पाक फरमाया व नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, ते असीं इहदी शहादत तो भी नेड़े आ। हदीस कुदसी दे अंदर है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यसऊनी अर्दी वला समाई वलाकिन यसऊनी क़ल्बु अब्दुल मोमिन। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सुने रब ने गल फरमाई है कि मैं जमीन अच नहीं समा सकता, ना आसमान ना समा सकना, लेकिन बंदा मोमन दे दिल च समा सकना। ये नहीं मैं मोमन बंदे दिल में जलवा अरा होना है। ताइश ने रब ने ताइश हदीस पाक अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया क़ल्बुल मोमिन अर्श अल्लाह ताला, मोमन का दिल अल्लाह का अर्श है। हदीस पाक का क़ल्बुल मोमिन मिरअतुर रहमान, कि मोमन का दिल जो अल्लाह रहमान का आईना है, इसे आईने च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलवा आराई फरमाते हैं। ताई अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें अपने नफ्स को पहचाना उन्हें अपने रब को पहचान लिया। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, कि जिन्हें अपने नफ्स को पहचान लिया उन्हें अपने रब को पहचान लिया। वे नफ्स की पहचान बहुत जरूरी है। असल वसीयत के अंदर लिखा कि हज़रत वसी पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते सुने रब ने मेरी रूह ने अपनी हुजूरी जहाज़ शरफ बख्शे अपना दीदार कराया मैंने मेरी रूह ने, तो सुने रब ने मैंने फरमाया कि गौसे आज़म जेडे मेरी तरफ बातों के सफर से महरूम ने ना, मैं उन्होंने जारी सफर से मुबतला कर देना। फिर मेरा दुआ के देख लो कि जेडे अल्लाह की तरफ नहीं दौड़ते जब रब ने कुरान से फरमाया फफिरुल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह पाक जेडे इन्हें देख रहे हैं कि अल्लाह पाक की तलब दीदार की तलब ही नहीं करते, दीदार का इनकार करते हैं और खास और आरज़ू नहीं रखते, अल्लाह पाक उन्होंने तो नजर रहमत हटा लेंगे, दस्ते शफकत अपनी रहमत का चुक लेंगे, उन्होंने नफस के हवाले कर दे, नफ्स इन्होंने दुनिया का पुजारी बना दे, ज़लील और रसवा कर दे। दुखा गमा मुसीबत टेंशन परेशानियां एंग्जाइटियां ज़हनी दबाव जिस्मानी रूहानी नफ्सियाती बीमारियां ज़िल्का जवाल के अंदर मुबतला कर देंगे। ये सब इसी वजह में आ रहा है। इस वास्ते इंसान को चाहिए जिस काम वास्ते उसने रब ने पैदा किया इंसान को तो नियमत हासिल करे। जे इंसान ने और इंसान का अखा ना खुलियां अखा ना दीदार इलाही नसीब, खुलियां अखा ने दुनिया दीदार इलाही सिर्फ अल्लाह के नबी का होंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने वास्ते अपने हवारियां वास्ते खुलियां अखा ना दीदार तलब किया सी। रब्बे हारानी आखे रब ने लन तरानी फरमाया सी, कुरान दस्या खुलियां अखा ना दीदार इस दुनिया सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होंगे, बाकी दिल दी आईने दिल दी अखा ना होंगे। इस वास्ते ने रब ने कुरान करीम की सूरह नाम च 103वीं आयत पाक फरमाया कि वो अखा नहीं देख सकती और अखा नहीं देख सकता और नहायत ही बारीक दीन खबरदार है।
بہرحال یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے جس مقصد واسطے اللہ نے انسان نے پیدا کیا اس مقصد کو حاصل کرنے واسطے کوشش کرے. اب تو شخص کو چاہتا کہ میں اپنے دل دی آئی نے دل دیا کھانا دیدار الہی کی نعمت حاصل کر لا تو انہیں چاہیے سچے دلوں ایمان لیا جیسا کہ سنے رب نے قرآن کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ مسلمانوں ایمان لے آؤ اللہ مجھے رسول دے اتنے یعنی اللہ پاک مسلمانوں نے کہن دیا انہوں نے جہاں کٹی ہوتے تو ایمان لے آتا اللہ کہا دلوں لے آؤ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بھی کرو. اس نے توبہ کے بارے سنے رب نے قرآن کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا مسلمانوں توبہ کرو توبۃ نصوحا سچی توبہ کہ ماسو اللہ کو تم بھی منہ موڑ لو ہمیشہ لے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب سے معیت حضور کی بار سب تو برات مرضی مولا رب الہ فعل الہی تقدیر مولا بن گئے اپنے دنیا کے معاملات میں اللہ سن کو سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرو. ہر قلب انخراف توحید رہو یہی نماز عشق ہے جہاں ذکر سنے رب نے قرآن کی فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَتَوَکَّلْ عَلَیہِ تبدیل سب کو ٹوٹ کے اللہ نہ جڑ جاؤ قلباً اللہ تعالی متوجہ رہو ہر لمحہ خلوت ہوئے یا جلوت ہوئے حق تار والے تو بیلی یار والے نعمت بغیر مرشد کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس واسطے صحیح عقیدہ زندہ دل اپنے مرشد کو توحید کی کنیکشن حاصل کرو زیر نگرانی مسلم ریاض کو مجاہدات کرو اللہ کے حکم کے مطابق تاکہ انسان بھی جسم کو نہ کرے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکے. تو بدقسمت ہے لوگ جنہوں نے اللہ کے جہاد بھی طلب اور تڑپ ہی چھڑ کی دھیان نہیں چھڑتا بلکہ نا امید ہو گئے مایوس ہو گئے اور شک چ بہ گئے. رب نے فرمایا تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کا میں قیامت کو حساب نہیں لینا بغیر حساب بھی جہنم سٹنا کیونکہ دنیا دی نیم کا سب کو سمجھ بیٹھے گا. بہرحال اللہ سن کی بار کا دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہفتہ پڑے حقیر کو تقسیم مارے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سارا انسان ہے صاحب میرا پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری سونی پاک ذات دے مولا سنا ساڈا کوئی سارا نہیں تیرے علاوہ سانوں کسی سارا کی لوڑ بھی کوئی نہیں تیرا سارا ساڈے واسطے کافی ہے. سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما ساری خدا گناہ غلطیاں لفظاں معاف فرما قرآن کے اسلام میں غلبہ عطا فرما اپنے بینی خدا دی نعمت عظمت اور کبر عطا فرما کافرہ منافقہ دجالیاں افلاطونیاں گمراہ بہتر جہنمی فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیا نام نہاد مردہ اسلامی روحانی اسبال اسلام و انسانی دشمن قوتوں کے غلیظ منصوبے ناکام فرما اپنے سونے سچے پیغامی قرآن و سنت کے تحت تصوف دنیا کے ہر انسان تک بجاؤ انہاں دی روح کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائیں. اللہ اکبر کبیرہ اللہ بس یارو ساری باقی دنیا دی ہر شے تے فانی ہے مردار ہے دھوکھا ہے دغا ہے فریب ہے حیلہ ہے ظلم ہے بچو 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 دنیا تو پھر نہیں ہونا دی موت ہے وما علینا الا البلاغ المبین.